नमस्कार दर्शक बंधु दैनंदिन जीवन रे आमे बहुत किछि कार्य करूछे एवं सबु बेले आमे चिंता करूछे जे आमर समृद्धि पाई। एबे दर्शक बंधु जेते बेले गोटिए गृह निर्माता गृह निर्माण करे, नूतन गृह निर्माण करे, से वास्तु को प्रथमे प्राधान्य देई थाए। सेथिपाई आजिकाली दुनिया रे वास्तुर बहुत गुरुत्व रही। पूर्व काल रे वास्तु नियम अनुसार ही गृह निर्माण करा जाउथिला। एहार माने एहा नुहे जे सही समय रे केही दुखी नथिले। दुखी सुख दुख मनीष जीवन रे गोटिए मुद्रार दुईटी पार्श्व परी वास्तु को अधिक गुरुत्व दिया जाउथिला। सेही परी वास्तु गछ किछि अछि जहा आम घरे लगाइबा द्वारा सेही गछ जेपरी बड़ होई होई जीवो, आम घरर सुख समृद्धि सेमिति उन्नति आड़कू अग्रसर करा जाए। जेपरिकी आम घरर माँ बृंदावंती कहीदेबे जे आम घरे स्थिति वर्तमान केमिति चलीची। हाँ आज्ञा, आपण देखिथिबे जो घरे नकारात्मक ऊर्जा अधिक थिबो, जो घरे अधिकरु अधिक आमिष भक्षण दरिद्रता दुख थिबो, सेही घरे तुलसी गछ सतेज नथिबो। अचानक सेही तुलसी गछ सुखीजीव। जो घरे ब्लैक मनी चलीथिबो, एही सब कथार पूर्वरु ही लेखा अछि। तुलसी गछ आम घरर सुख समृद्धिर पूर्वानुमान आमको जणाई देई थाए। एबे दर्शक बंधु, आमे आज जानिबा सातटी शुभ गछ जहा आपण माने निजे घरे लगाइबा द्वारा आपणको घरर सुख समृद्धि निश्चय प्राप्त करि पारिबे। तेणु एही वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। सेही सातटी गछ विषय रे आपण मानंकु कहिबी। ता सहित आपण माने घरर केउ दिगरे लगाइबे एवं किपरि लगाइबे, जा द्वारा कि केउ दिन लगाइबे, जहा द्वारा कि आपण माने सेही वास्तु गछर परफेक्ट फायदा आपण माने पाई पारिबे। तेबे दर्शक बंधु, सेही सातटी गछ कोन चलंतु जानिबा। प्रथमे जानिबा जेउ गछ विषय रे आज आपण मानंकु कहिबी। आपण माने जानिछंत कि नाही मु जानिनी। सेही गछ होउची श्वेत अरख गछ। एही श्वेत अरख गछ देवदेव महादेवंकर अति प्रिय होई थाए। जेते बेले एही गछ पुराणा होई जाए, अधिकरु अधिक पुराणा होई जाए, एही गछर चेर को आपण माने डेउरिया करी निज हातरे पिंधी पारिबे, जहा द्वारा आपण माने शत्रु नाशर शत्रु पीड़ारु मुक्ति पाइबे। एही गछ एही श्वेत अरख गछ आपण माने देखिबे जे हुए तो आपणक आड़े अछि कि नहीं मु जानिनी। जदि एहाको आपण माने किनिबा पई चाहुचंती, ऑनलाइन रे भी किनी पारिबे। दर्शक बंधु, एही श्वेत अरख गछ आपण माने सोमवार दिन निज घरे निश्चय लगांतु एवं एही गछ निज घरर डाहाण पटे घर बाहरिबा बेले जेते बेले आपण बाहर को जाउचंती, सेही समय रे एही गछ डाहाण पटे रहिबो। सोमवार दिन श्वेत अरख गछ निज घरे लगांतु। एही गछ धन वृद्धि कारक गछ अटे। एही गछ धन समृद्धि को सुख समृद्धि वैभव्य को आहुरी अधिकरु अधिक आगो नहीं थाए। तेणु मु आपण मानंकु कहिबी जे पूजा पाठ करूछंती, जेते वास्तु नियम करूछंती, जहा करूछंती करंतु। आमे एही वास्तु गछ गोटिए गोटिए निज घरे लगाइबा निश्चय दरकार अटे। निज बालकनी रे जदि आपणकर सुविधा नहीं, बालकनी रे भी लगाई पारंती। एबे द्वितीय गछटी एहा जे देशी पानपत्र गछ। आपण माने कहिबे देशी पानपत्र गछ आमर कौन फायदा करिबो। दर्शक बंधु, एही देशी पानपत्र गछ महालक्ष्मींकर अत्यंत प्रिय अटे। दुर्गा को नवरात्रि समय रे देशी पानपत्र चढ़ा जाए एवं ताठारु आहुरी सुंदर कथा एहा जे हनुमान को जदि
ପାନପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ରାମ ଲେଖିକି ଏହି ପାନପତ୍ରରେ ଯଦି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଚଢ଼ାଇବେ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେବ। ତା ସହିତ ଯଦି ଦେଶୀ ପାନପତ୍ରର 108ଟି ମାଳା କରି ରାମ ରାମ ଲେଖି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଚଢ଼ାଇବେ ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଉନ୍ନତି କରିବ। ଘରର ଯାହା ବି ବାଧାବିଘ୍ନ ଅଛି ହନୁମାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଦେଶୀ ପାନପତ୍ର ଗଛଟିଏ ଗୁରୁବାର ନହେଲେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହି ଗଛକୁ ବହୁତ ଜଣ ପୂଜା ବି କରନ୍ତି କାରଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ ଏହି ଗଛ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯାହା ଘରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ସେହି ଘରେ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ଅଧିକ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଥରେ ଅନୁମାନ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଗଛକୁ ଥରୁଟିଏ ଲଗାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚୟ ଟାଣି ହୋଇ ଆସିବ। ତା ସହିତ କିଛି ପୂଜା, କିଛି ନୀତି ନିୟମ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାର ନୀତି ନିୟମ, ଏହା ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାକୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଏବେ ତୃତୀୟ ଗଛଟି କ'ଣ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତୃତୀୟ ଗଛଟି କୁବେର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବା ଜାଡ଼ି ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଏହାକୁ କୁବେର ଗଛ କୁହାଯାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ କୁବେର ଦେବତାଙ୍କର ଏହି ଗଛ ଅତି ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଏହି କୁବେର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବା ଜାଡ଼ି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ବୁଧବାର ଦିନ କିମ୍ବା ଶୁକ୍ରବାର, ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯେଉଁ ଦିନ ବି ନିଜ ଘରେ ଲଗାଇବେ ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଲଗାଇବେ। ଏହାକୁ ଟିକେ ଖରା ବି ଦରକାର ଅଟେ। ଯେଉଁ ଗଛ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଖରାରେ ଲଗାଇବେ, ନହେଲେ ଗଛ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଏହି ଜାଡ଼ି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଉ କୁବେର ପଢ଼ା ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ଲଗାଇବେ କିମ୍ବା ଆପଣ ବାଲକନିରେ ଛାତ ଉପରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଗଛ ଲଗାଇବେ ସେଇ ଜାଗା ସଫା ସୁତୁରା ହେବା ଦରକାର। ଏହା ଥିଲା ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଗଛ। ଏହି ଗଛ ଯେପରି ବଡ଼ ହୋଇ ହୋଇ ଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ସେମିତି ବଢ଼ିବ। ଧନତେରସ ଦିନ ଏହି ଗଛ ଘରକୁ ଆଣି ଲଗାଇବେ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଦିନ ନ ଲଗାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଗୁରୁବାର, ଶୁକ୍ରବାର ଲଗାନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏବଂ କୁବେର ଦେବତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବାର ଥରେଟିଏ ଏହି ଗଛ ନିଜ ଘରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ବି ସେବା କରିବା ଦରକାର। ବାସ୍ତୁ ଗଛ ହେଲେ ବି ଆମେ ତ ତାର ସେବା କରିବା, ଏହା ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ। ଚତୁର୍ଥ ଗଛଟି ଏହା ଯେ ଲକି ବମ୍ବମ୍ ବା ବମ୍ବ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ବମ୍ବ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଟିକେ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ କାରଣ ଏହା ସେତିକି ଶୁଭ ଗଛ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜର ଘର କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ଯେ ଘର କିଣିବା, ଜାଗା କିଣିବା, ଏସବୁ କିଣିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧା ଅଧୁରା ରହୁଛି, ଥରୁଟିଏ ଏଇ ଗଛକୁ ନିଜ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଏଇ ଗଛ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବ। ତେଣୁ ଏହି ଗଛକୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣନ୍ତୁ। ନିଜ ଘରର ପୂର୍ବ ଦିଗ ଘର ଭିତରେ ଲଗାଇବେ। ଏହାକୁ ଯାହାକି ପୂର୍ବ ହୋଇଥିବ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ହୋଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଘରର ପୂର୍ବ ଦିଗ ପଟେ ଲଗାଇବେ। ଏହି ଗଛକୁ ଅଧିକ ସମୃଦ୍ଧି ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ଗଛକୁ ଆପଣମାନେ ଲଗାଇବେ। ଗୋଟିଏ ନୁହଁ, ଦୁଇଟି ଗଛ ଆଣିବା ଆପଣଙ୍କ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବ। ଏବେ ପଞ୍ଚମ ନମ୍ବର ଗଛଟି ମଲି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛ। ମଲି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛ କୁହାଯାଏ ଏହା ଆମ ଘରର ସମୃଦ୍ଧିକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବ ଏବଂ ଟଙ୍କାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ଏହି ଗଛ ଯାହା ଘରେ ଥାଏ ତା ଘରେ ଟଙ୍କା ସମ୍ପତ୍ତି ସେମିତି ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ
ଅନ୍ୟ ଗଛ ସବୁ ହଉଥିବ, ହେଲେ ଯାହା ଘରେ ଟଙ୍କା ନଥିବ ସେମିତି ଶୁଖି ଶୁଖି ଯାଉଥିବ, ହେବ ନାହିଁ। ଏହାର ପତ୍ର ପୋକ କାଟୁଥିବ କିମ୍ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଏମିତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଘରେ ସମୃଦ୍ଧି ହେବ ବା ଆଗକୁ ହୋଇ ହୋଇ ଚାଲିବ, ତା ଘରେ ଏହି ଗଛ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାଡ଼ିବ ବା ଉପରକୁ ଉପରକୁ ମାଡ଼ିବ। ତେବେ ମଲ୍ଲି ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ କେବେ ବି କିଣିକରି ଲଗାଇବେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ବୁଧବାର କିମ୍ବା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଚୋରାଇ କରି ଲଗାଇବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନେ ମାଗି ବି ପାରନ୍ତି। ଯାହା ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଅଧିକ ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ମାଗୁଛନ୍ତି, ସମ୍ମାନର ସହିତ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭଲ କଥା। ନହେଲେ ଆପଣ ଚୋରାଇ କରି ଲଗାଇଲେ ଭଲ। ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ମତ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ଏହାକୁ କେମିତି ଲଗାଇବେ। କିଣିକରି ଲଗାଇବା ଠାରୁ 100 ଗୁଣ ଭଲ ଆପଣ କାହାଠାରୁ ନେଇକରି ଲଗାନ୍ତୁ। ଚୋରାଇ କରି ନହେଲେ ବି କାହାଠାରୁ ନେଇକରି ଲଗାନ୍ତୁ। ଷଷ୍ଠରେ ଆସୁଛି ଅଁଳା ଗଛ ଓ ବେଲଗଛ। ଯାହା ଘରେ ଅଁଳା ଗଛ ଥାଏ, ତା ଘରେ ଦରିଦ୍ରତା ସମୂଳେ ନାଶ ହୋଇଯାଏ। କୁହାଯାଏ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେ ଘରେ ପାଦ ବି ରଖନ୍ତିନି। ଏପରି ଏକ ଗଛ, ଯେଉଁ ଗଛରେ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଏବଂ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପୂଜା କରିପାରିବେ। ହରିହର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପୂଜା କରିପାରିବେ। ସେ ହେଉଛି ଅଁଳା ଗଛ। ବେଲଗଛ, ଯାହାକି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବେଲ ଗଛ ମୂଳେ ବସିକରି ଓମ୍ ନମୋ ନାରାୟଣାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତି। ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଏବଂ ଏହି ବେଲଗଛ ମୂଳେ ଗୋଟିଏ ଢାଳ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ସ୍ୱୟଂ ମହାଦେବଙ୍କର ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଅଁଳା ଗଛ ଏବଂ ବେଲଗଛକୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ନିଜ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଯଥାବିଧି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜେ ଦେଖିବେ ନିଜ ଘରର ଉନ୍ନତିକୁ। ଥରୁଟିଏ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଏବେ ସପ୍ତମ ଗଛ। ସପ୍ତମ ଗଛ ଏହା ଅଟେ ଯେ କଦଳୀ ଗଛ। କଦଳୀ ଗଛକୁ କିଛି ଜଣ ନିଜ ଘରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଡରି ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଘରେ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା, ସନ୍ତାନ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଛି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଥରୁଟିଏ ଗୁରୁବାର କିମ୍ବା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ କଦଳୀ ବୃକ୍ଷକୁ ନିଜ ଘରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଜଳ ଅର୍ପଣ କରି ବିଧିପୂର୍ବକ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଉନ୍ନତି କିପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି 7ଟି ଗଛ ଶୁଭ ଗଛକୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ଘରେ ଘରେ ଅଛି। ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ, ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ। ୟା ଉପରେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ତେଣୁ ଏହି ଗଛକୁ ନିଜ ଘରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁଭ ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଗଛ ଲଗାଇ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ନିଜ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।